नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आ तुम परिवार रे मध्य समस्ते बहुत भलरे थिबे। पिलामाने आमे पूर्वरु कौन सब पढ़ी सारिछे ए पर्यंत आमे कौन सब पढ़ी सारिछे आमे पढ़ीछे प्रथम अध्याय भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा एटा पूरा कवर कर देछे। आउ तार एमसीक्यू आउ तुम प्रश्न सूची रे जो प्रश्नावली सब रही शॉर्ट क्वेश्चन से सब को मध्य कंप्लीट करिछे। तापर द्वितीय अध्याय भारत रे इंग्रेज शासन प्रभाव यहाँ मध्य आमे कवर करि सारिछे आ तार एमसीक्यू करि सारिछे। आज आमे पढ़िबा तमरो तृतीय अध्याय इंग्रेज शासन को प्रतिरोध बा जहाँ ओडिशा रे इंग्रेज मान को केमिति प्रतिरोध करा जाइथिला से सब विषय रे आज आमे डिटेल्स रे पढ़िबा आउ तार एमसीक्यू मध्य करिबा। तापरे आउ कौन चतुर्थ अध्याय जीवा पंचम अध्याय जीवा एमिति जीवा आउ कौन तो जो माने ए जाए ए प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय सब को देखिना हो ए सब रो वीडियो तुम माने देखिना हो थोरे मात्र थोरे जाई ए सब वीडियो को देखो मु गारंटी देई पूरा कहूची तुमरो गोटी हेले भी डाउट रहबोनी आउ जदी डाउट रहिबो ताहले मते तुरंत सेठारे कमेंट करिवो जे दीदी मोर एठी डाउट रहिला मु निश्चय तुम मानकू जवाब देबी। ठीक अछि वीडियो देखिबा सहित तार जो थ्योरी वीडियो रही ताकू देखिबा सहित तार जो एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो गुडाक रही ताकू विविडली थोरे हेले भी देखो बस से कही दिया जाइछि जे केमिति तुम निजे भी प्रश्न तैयारी करि परिबो आउ तार उत्तर मध्य करि परिबो ए सब विषय रे पूरा डिटेल्स रे कहा जाइछि। तो जाई से सब वीडियो मो प्लेलिस्ट रे देखो आउ जो माने ए जाय मो सब चैनल को सब्सक्राइब करिना हो से माने टिके जाई सब्सक्राइब मध्य करि लियो। ठीक अछि तो आज आमे कोन पढ़िबा इंग्रेज शासन को प्रतिरोध केते बड़ रहिछि या केते बड़ रहिछि देखिबा नहीं बेसी नहीं अल्प अछि सरी जीवो। ठीक अछि तो चलो आज आरंभ करिबा। बहु बड़ आखि छटिया बहु बड़ ता पूर्वरु कौन मते जणा नहीं कौन करिबा जाऊनी आगोनी कमेंट करो इना कमेंट करो ता आगरु कौन थिबो। ठीक अछि तो आमे आज आरंभ करिबा तृतीय अध्याय इंग्रेज शासन को प्रतिरोध। इंग्रेज माने आम ओडिशा रे विशेषकर ओडिशा को केमिति अख्तियार करले आउ आम ओडिशावासी केमिति तांकू प्रतिरोध करुथले से सब विषय रे आमे जानिबा। तो प्लान रेडी अछो आरंभ करिबा। आमे प्रथमे आज जानिबा जय राजगुरु को विषय रे तांको विषय रे जानिबा पूर्वरु तुम को कहि रखिबी कि तमे माने मध्य जानिथिबो जे इंग्रेज माने भारत को आसीथिले को उद्देश्य रे आसीथिले तांकर वाणिज्य करिबा उद्देश्य रे आम भारत को आसीथिले किंतु से माने कोन एठारे देखिले से माने एठारे देखिले जे आम भारतीय मानकर राजनैतिक शक्ति बहुत दुर्बल जहा फल रे से माने आम राजनैतिकता उपरे मध्य हस्तक्षेप कले आउ ताहाकू हाथ करी आमर सरकार हो जाए माने आमर मालिक भाया व्यवहार करे आमर गोटे पर गोटे राज्य को तांको निज अधीन को नहीं गले। तापरे जेतेबेले पाली पड़िला ओडिशा मध्य तांको हाथरू रक्षा पाइला नहीं। ओडिशा मध्य 1803 मसीह रे इंग्रेज अधीन को चलीगला आउ जेतेबेले एही ओडिशा इंग्रेज अधीन को जाउथिला सेतेबेले आम ओडिशावासी खोर्धा ठारे 1804 रे तांको विरोध करुथिले। ओडिशावासी जो विरोध करुथिले सेमानंकर नेतृत्व नैथिले कि नाई महान लोकटिए जे कि होचंती जय राजगुरु। प्रश्न आसी पारे जे ओडिशा
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କେବେ ଗଲା ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଅଧିକାର କରାଗଲା? 1803ରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୟୀରାଜଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଛୋଟ ବେଳର କାହାଣୀ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏହି ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି? କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସୁନି ଆଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନା, ଭଲ କଥା। ଶହୀଦ କ'ଣ? ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶହୀଦ। ଶହୀଦ କ'ଣ? ଶହୀଦ ୟାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ କାହା ନାମ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଲଗା ହେଇନି? କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜଣେ ସିପାହୀ ଥିଲେ। ଏବେ ପଚାରିବ ଦିଦି ସିପାହୀ ପୁଣି କ'ଣ? ସିପାହୀ ମାନେ ହେଉଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସୈନିକ ବା ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୋଲିସ ବା ସୈନିକ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରୁ ବସିଯିବ ଶହୀଦ। ଶହୀଦ ରଣଜିତ ସିଂ, ଶହୀଦ ଇଏ, ଶହୀଦ ସିଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶହୀଦ ବସିବ। ସେମିତି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସିପାହୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସିପାହୀ ଥିବାରୁ, ଆମ ଦେଶରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ମର୍ମାହତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରୁ ଶହୀଦ ବସାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ଡାଉଟ୍? ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ 1739 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖ, 1739 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଏତିକି ମନେ ରହିଲା, ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ତିଥିରେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚାନ୍ଦରାଜଗୁରୁ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହାରାମଣୀ। ଆଉ ଏ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁଟା ଏବେ କହୁଛୁ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜାଣିନେବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କହିଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଯେଉଁଠି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେଇଠି, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେମିତି ୟାଙ୍କର ବଂଶଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଥି ବାର ଏସବୁ ପଚାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କର ନାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାନେ କ'ଣ? ଜୟୀ। ୟାଙ୍କର ନାମ ଜୟୀ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏମିତି ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ପରେ ରାଜଗୁରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ି ପୁରା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। ତାହା ସହିତ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ताहले तांको विषय रे जानिलो तांकर बाल्यावस्था किपरि थिला एसो विषय रे जानिलो कि नहीं डाउट अछि तो पचारो। तो ए पर्यंत आमे जानिले जयराजुंकर बाल्य अवस्था विषय रे छोट बेले से कोठारे जन्मग्रहण कले तांकर बापा माँ को नाम कौन तांकर पूर्वपुरुष माने कौन करुथिले जानले। एबे जानिबा राज्यसभा रे केमिति जयराजगुरु आविर्भाव हेले। जयराजगुरु राज्यसभा रे केमिति आविर्भाव हेले आमे एठी पढ़ी कि कोन आसिले जे जयराजगुरुंकर पूर्वपुरुष माने खर्दा राजांक ठारे कार्य करुथिले। सेमिति जयराजगुरु मध्य राजा दिव्य सिंह जे कि खर्दा जिल्लार जड़े राजा थिले। दिव्य सिंह ठारे तांकर राज्यसभा रे पंडित भावरे कार्य करुथिले। जेतेबेले जयराजगुरुंक पिता चांद बहादुर मृत्यु हैला चांद बहादुरंकर मृत्यु हैला। चांद बहादुर कहूची ना पिला माने तुम किछि भी कमेंट करूना कि जणाओ ना जे दीदी आपनकर भूल होउची। अरे पिला बाबूरे टिके कुह मते चांद बहादुर नहीं चांद राजगुरु। जेतेबेले जयराजगुरुंक पिता चांद राजगुरुंकर मृत्यु हैला सेतेबेले जयराजगुरु राजा दिव्य सिंह ठारे मंत्री आउ राजगुरु भावरे कार्य करुथिले। एही जयराजगुरुंकर कार्य को देखी आउ तांकर गारिमारे मुग्ध होई सेतेबेले आठगढ़ राजा किए आठगढ़ राजा धनंजय हरिचंदन जयदेव केते बड़ नाम धनंजय हरिचंदन जयदेव से कौन कले ना जयराजगुरु को डकाइले जे आस आम राज्य रे तमे राजगुरु भावरे कार्य कर। किंतु जयराजगुरु पूरा सीधा सीधा मना करदेले से कहले ना मु जीवी नहीं कहीं ना तांकर पूर्वज माने मध्य सेटारे कार्य करुथिले आउ से मध्य सेटारे कार्य करुथिले तो काहे की जीवे सेतिपई से मध्य सेटाकू गले नहीं। राजा दिव्य सिंह को मृत्यु परे जेतेबेले राजा दिव्य सिंह मरी गले ना तापर गोटे समय आसिला राजा बुढ़ा हो गले सेतेबेले तांकर मृत्यु घटिला आ जेतेबेले से मरी गले तांकर द्वितीय तांकर पुत्र द्वितीय मुकुंद देव से सेठाकर राजा हेले। सेठाकर सी राजा हेले माने कोन सी सेतेबेले नाबालक थिले माने से 18 वर्ष तांकर होई नथिला सेतिपई सेतेबेले जयराजगुरु पूरा राज्यर शासन भार को निज मुंड को नहीं आउ से राज्य रे कार्य संभाळुथिले। एई राजा दिव्य सिंह देवंकर मृत्यु परे ना राज्यटी आउ तांकर राज्य माने खर्दा राज्य खर्दा सेतेबेले राज्य थिला एबे सिना जिल्ला हो जाइछि सेतेबेले से राज्यटी पूरा निज मध्य रे भारसाम्य रखी पाले नहीं माने छोट छोट राज्य मध्य रे कली झगड़ा ए सबु आरंभ होई गला। छोट छोट राज्य मध्य रे अंतर्युद्ध हैला माने युद्ध करबा पई भी आगे आसिले तापर एहा फल रे कोन हैला ना धीरे धीरे दुर्भिक्ष देखा गला आउ ए दुर्भिक्ष समय रे जयराजगुरुंकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। से सेतेबेले एही दुर्भिक्ष को बहुत भलो भाबरे एही माने ए समस्याटी को दूर करि दिथिले। ठीक अछि। प्रशासनिक तथा सामरिक परिचालना प्रशासनिक तथा सामरिक परिचालना कौन देखिबा जे जो जेते बेले राज्य छोट छोट राज्य मध्य रे अंतर्युद्ध देखा जाउथला सेतिकी बेले जयराजगुरु कौन कले जे सेमानंको मध्य रे गोटे विरोत्व भाव देखिथिबे जोथि पाई जयराजगुरु खर्दा ठारे पाइक मानंकु एकत्रित करी विभिन्न स्थान रे तांकु युद्ध विद्या दबा पाई गोटे गोटे तालीम केंद्र बा आखड़ाशाल निर्माण कले प्रतिष्ठा करथिले। किए करथिले जयराजगुरु से धीरे धीरे गोटे गोटे आखड़ाशाल प्रतिष्ठा कले। तमे कहबो दीदी आखड़ाशाल कौन आखड़ाशाल रे हमर तो युद्ध हुएनी तोर कौन हुए आखड़ाशाल रे तमर होउथबो कौन चिंग चांग चिकिंग चांग चिंग चांग ए सब हुए सेठी भी मध्य होउथबो नृत्य गीत ए सबुर रिहर्सल चलीथबो माने प्रैक्टिस होउथबो सेते बेले मध्य आखड़ाशाल रे केवल युद्ध हो नथिला सेते बेले नृत्य मध्य चलीथिला। देखो एठी लिखा है जेउठारे युद्ध और नृत्य आदि अभ्यास करा जाए ताकू आखड़ाशाल बोली कहा जाए।
ତ ସେତେବେଳେ ପାଇକମାନେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ଚିକିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ, ଏବେ ତାହା ହେଉନି। ଏବେ ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତୁ 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 ତୁରୁ ତୁରୁ ତୁ ତୁ ତୁରୁ ତୁ 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 ଏଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପାଇକମାନେ ପୁରା ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆସିବନି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ବା ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇକ କରେଇବା ପାଇଁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ପୁରା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜର ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। କ'ଣ ନା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ, ମାନେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ରାଜା ତମେ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେବୁ, ଏମିତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତ ମରିଯାଇଥିଲେ ନା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟିକେ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦେବା, ତା ସହିତ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଯାହା ତୁମଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଗଣା ସବୁ ତୁମଠାରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 4ଟି ପ୍ରଗଣା ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ରାହାଙ୍ଗା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା। ହଁ, ଏବେ ଦେଖାଗଲା ନା? ଯାହା ହେଉଛି ରାହାଙ୍ଗ, ସରାଇ, 24 କୁଦ, ଲେମ୍ବାଇ, ଫେରି ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଲେମ୍ବାଇ ଏଇସବୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏସବୁ ରାଜା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତୁମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଗଣା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲୋଭୀ ହେଇଥିଲେ। ଲୋଭରେ ପୁରା ହଁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ସତକୁ ସତ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କର ଏହି 4ଟି ପ୍ରଗଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଗଣା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଲେ ସିନା ପାଇଥାନ୍ତେ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନା, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଯୁଦ୍ଧ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସବୁ ଦେଖିବା। ଇଂରେଜମାନେ ତ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ଏହାପରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜା, ଆମେ ଏଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆମ ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନିଜ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ସେହି ସମୟରେ
ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି କିଛି କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଥରେ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ଦୁଇଥର ହଜେଇବ କହୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ରାଜା ଥରେ ଠକିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠକିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ରାଜା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏକା ଏକା ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ଯେ ଆସ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପାଇକ ସେନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 1804 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପିପିଲିଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କିଏ? ଯେଉଁ ରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତାହା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1804 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପିପିଲିଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପିପିଲିଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପଟେ ପାଇକମାନେ, ସେପଟେ ରହିଲେ କିଏ? କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ। ସେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ଏକା ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନିକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆହୁରି ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। କହିଲେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର, ତୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଯା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। 3 ସପ୍ତାହ ମାନେ 21 ଦିନ। 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଢିସୁମ ଢାସୁମ ଏସବୁ ଚାଲିଲା ପୁରା 3 ସପ୍ତାହ 21 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପାଇକମାନେ ପୁରା ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରଣକୌଶଳ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ ବୁଲେଟ୍ ଗନ୍ ଥରେ ମାରିଦେଲେ ଆମ ପାଇକମାନେ ଟଳି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଗନ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇକମାନେ ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ। କେମିତି ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ କୌଶଳ, ଆମର ସେଇ ପୁରାତନ କୌଶଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇକମାନେ ନା ହାର ମାନିଗଲେ। ଆମର ପାଇକ ସେନା ହାର ମାନିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ 1804 ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପାଇକମାନେ ହାରିଲେ, ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଗଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ସେମାନେ ବରୁଣେଇ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଜୟରାଜଗୁରୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି, ଦୁର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଗଲେ। କେଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କିଛି ପତ୍ତା ରହିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଖି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି। ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏହା ସେମାନେ ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କେବେ ନା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ କହିଲେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ଏଠାରେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଖସିକି ପଳେଇଥିଲେ ନା, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ଜୟରାଜଗୁରୁ କିଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ, କାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଏଇ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗରୁ ଯେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୁକ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀଠାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। କୁହାଗଲା ଯେ ଯାଅ, ତୁମେ ସେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଠାରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା।
କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ତ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏଠୁ। ତାପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଶହୀଦ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ ଜୟରାଜଗୁରୁ କେମିତି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଏସବୁ ଆସ ଆସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଆଗ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ତୁମ ଦେହ ଥରିଯିବ କେମିତି ସେମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଦେଖ, ଇଂରେଜମାନେ ବିଚାର କରି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ତ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାହାର ଥିଲା? ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଚାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କହିଲେ ନା, ଏଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମେଦିନପୁରଠାରେ, ମେଦିନପୁର ତ ବେଙ୍ଗଲ, ତ ସେ ମେଦିନପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ରହିଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବରଗଛ। ସେହି ବରଗଛର ନା ଦୁଇ ପାଖ ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ପୁରା ଖାଞ୍ଚିକି ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପରେ ଆଗେ ଟଙ୍ଗେଇଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ଭଗବାନ, ଛାଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଦୁଇଟି ଡାଳ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡାଳଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ପୁରା ଦୁଇ ଫାଳ। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁଇ ଫାଳ। ମାନେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବି କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଦେଖ। ପୁରା ନୃଶଂସ, ଯେମିତି ମାନେ ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପାଇଗଲେ ଯେମିତି ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଶହୀଦ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦେଶ ମାନେ ତାପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ପୁରା ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ଶହୀଦ ହେଲେ ନା ସେଇଠୁ, ଛୋଟ ହଉନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଦେଶଭକ୍ତି, ତ୍ୟାଗ, ଏସବୁ ଆଉ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ ସାହସିକତା ଦେଖେଇଥିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶହୀଦ ବିପ୍ଳବ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ। ଶେଷରେ କହିଦିଅ। ତ ଆଜି ସରିଲା, ଆଜିକା ପାଇଁ ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ପାଇକମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା, ଆଉ କାହାର ଭୂମିକା ସବୁ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦେଖ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଜାଣିବା ୟା ପରେ। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ? ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହଁ କମେଣ୍ଟ କର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଲେ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ, କେମିତି ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିଲେ, ତାପରେ ସେ ଶହୀଦ କେମିତି ହେଲେ, ସେସବୁ ପୁରା ଜାଣିଲେ। ତ ଏବେ ୟା ପରେ ଆମେ ୟାର MCQ କରିବା ନା ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ଏଇନା ଲାଇକ୍ କର। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ରେ। ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ସେୟାର କଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଟିକେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠେଇବେ, ପଢ଼ିବେ। ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଶ୍ୟାମ ପଢ଼ିବା ସହିତ ରାମ ବି ପଢ଼ୁ? ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଗୁଛି ଯଦି ବି କମେଣ୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।